Hi students, good morning. All of you welcome to the today's class. This is our social class. Okay, students, in the social class we already started the new lesson, the prices. So in this lesson we already understood about the lot of things related to this prices. So we already learned the location and land, climate and vegetation. Okay, so in the last class I stopped here ray and cotton. So in this session we have to discussing about the animal life. Okay, today's discussing topic is animal life. Animal life. So this is the prairies animal life. Okay, the animals life in the prairies region. Okay, students, the prairies provide a home to large herbivores. Halva, e prairies. So prairies, that means the grass, this grassland providing home to the herbivores. ಓಕೆ, ಈ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಹೋಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿಸ್ ಪ್ರೈರೀಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ bison, zebras, rhinoceros, antelopes and wild horses. Okay, students, these are the animals living in the prairies region. Okay, the animals are bison, zebras, rhinoceros, antelopes, and wild horses. These animals are living in this prairies region. Okay, bison, zebras, rhinoceros, antelopes and wild horses. So next, carnivores like lions and wolves are also found in this region. So like carnivores, these are the herbivores. Okay, these are the herbivorous animals. These are the herbivorous animals. ಓಕೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಝೀಬ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ರೈನೋಸರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿಲೋಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಲೈಕ್. ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು. ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೀಟ್ ನೋ, that animals we call it as carnivorous. So like lions and wolves, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಯನ್ಸ್, ಸಿಂಹ, ಥೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ನಿವರ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಿ ಪ್ರೈರಿಸ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ animals, carnivorous animals, lion, wolf, okay. So other animals of this region include prairie dogs, skunks, coyotes, snakes, foxes, badgers, etc. Students, other animals. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೈರಿ ಡಾಗ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಿಗಳು. ಓಕೆ, ಸ್ಕಂಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸ್ಕಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ coyotes, snakes, foxes and badgers. These are the other animals living in this prairies region. So next, life of the people. Okay, next we move to the life of the people. So I have this one. So in this prairies region, which type of people living in this area and how they survive their life in that region, we have to see now. Life of the people. The main occupation of the people living in the prairies are farming and cattle rearing. The soil here is fertile. The main occupation of the people in this prairies region, they living in the prairies region are farming and cattle rearing. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈರಿಸ್ ರೀಜನ್ ನ ಮೇನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್. ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್ soil, so it is good for agriculture. So this makes it perfect for agriculture. Wheat is the main crop. So in this grassland, in this prairies, the wheat is the main crop. Okay, so wheat is the main crop. Wheat is the main crop. Next, farmers produce enough wheat for the whole country and also for export. Farmers produce wheat. So in this region, in this prairies region, the people producing the wheat for the whole country. So ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೋಧಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೀಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತೆ.
That is why the prairies are called the wheat basket of the world. So ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಧಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ prairies are called the wheat basket of the world. ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಪ್ರೈರಿಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, wheat basket of the world. Next, it makes the USA the largest wheat exporter of the world. It makes the USA, okay, it makes the USA largest wheat exporter of the world. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನೇ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನೇ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಧಿಯನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the farmer work here is done using modern methods. ಈ ಒಂದು the peoples using in the farm works, they using modern methods, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಸೋಯಿಂಗ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಥ್ರೆಶಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿತ್ತತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಮೆಷಿನ್ ಮೇಡ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್. So the storing of food grains in the soils is also done by the machines. The storing of food grains, ಈ ಒಂದು ಯಾವುದು ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆನೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡೋದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದರಿಂದಾನೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಈ ಗ್ರೈನ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, thus only a few workers are needed to cultivate large areas of thousands of hectares. Thus only a few workers, okay, thus only a few workers are needed to cultivate large areas of thousands of hectares. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಷಿನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಫ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್, ಅಬೌವ್ 1000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಡು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So next, the western part of the prairies is hilly. The western part means in this prairies region, the west part it's fully hilly station. So here the land is less fertile. ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಈ ಪ್ರೈರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಫರ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಭೂಮಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಆನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಚರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಓನ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ರಿಯರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ cattle and horses also. Horses on commercial farms called ranchers. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ರ್ಯಾಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರು, ಸಾಕೋರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, people who own or operate these ranchers are called ranchers. ಓಕೆ, ಯಾರು ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅನಿಮಲ್ ರಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ರ್ಯಾಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಚರ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ 1000 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದರೆ ಈ 1000 ಎಕರೆವಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಚರ್ಸ್, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರ್ಯಾಂಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫ್ಲಾಟಲ್ಲಿನೇ, ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿನೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಕೌಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ರ್ಯಾಂಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈ ಕೌಬಾಯ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದನ ಕರುಗಳನ್ನು, ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೌಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕೌಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ರ್ಯಾಂಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಚರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕೌಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಆರ್ ರಿಯರ್ಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೀಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಆರ್ ರಿಯರ್ಡ್ ಮೈನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೀಟ್. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆನೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು, ದನಕರುಗಳನ್ನು, ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಿದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೀಟ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮೀಟ್, ಮಾಂಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಲೋಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಮೀಟನ್ನು, ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸವನ್ನು, ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ಆ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಯುರೋಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೈರೀಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಈ ಪ್ರೈರೀಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಕೋಲ್. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಕೋಲ್. ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಕೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಕೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಕೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, these are mined in large quantities here. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈರೀಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಕೋಲ್ and natural gas. So these are the available more in the large quantities
ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಹೆಚ್ಚು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಸೊ ಹೋರ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಹೋರ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ, ore crushing factories and oil refineries have been developed. The important industries in the prairies are meat packing factories and flour mills. So ಮಕ್ಕಳ, ಹೋರ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಅದಿರುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ತೈಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಅದಿರನ್ನ ಹೋರ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈರೀಸ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈರೀಸ್ ಆರ್ ಮೀಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದ ಪ್ರೈರೀಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ವೀಟ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ವೀಟ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ಗಳು, ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೀಟನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈರೀಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಜೀವನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೋ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ದೇರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟು ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈರೀಸ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು here. You have to in the next class you getting the notes related to this chapter. Okay students, next in our next social class we have to start the new lesson. Okay students, all of you read well in your home. Thank you.